प्रेम नाल श्रवण कीते हैं। धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने इस महीने के प्रथाए उपदेश करदिआं सानूं समझाउण दा यतन कीता है कि जिहड़ियां जीव आत्मावां वाहिगुरू परमात्मा जी के नेड़े वसदियां हन, जिन्हां दा मिलाप वाहिगुरू नाल हो जाता है, वो जीव आत्मावां अपने जीवन विच बहुत शोभा पाउंदियां हन। पर जिन्हां दा मिलाप परमात्मा जी दे नाल ना हो सके, जिहड़ियां जीव आत्मावां भाव के असीं संसारिक जीव परमात्मा जी तो बेमुख होकर रहिंदे हां, उन्हां नूं गुरु साहिब ने दुहागण वर्गा जीवन कहा है। जिवें दुहागण दा जीवन है कि उहदी अपने पति नाल नहीं बनाउंदी, पर उह संसार दे सामने अनेकां तरह के सिंगार करदी है। ते गुरु साहिब कहते उस तरह ही जिहड़ी जीव आत्मा की वाहिगुरू नाल नहीं बनाउंदी, वो भावें धार्मिक सिंगार करके भी लोगों को दिखावे, पर उहदा जीवन दुहागण दा है। उहदे जीवन विच वाहिगुरू दा प्रेम नहीं वसदा। ते सतगुरां ने अज सानूं मत दित्ती है कि जिसने भी परमात्मा जी नाल मिलाप हासिल करना है, वो प्रेम दे रस्ते मिलेगा। ते प्रेम करन वास्ते सत संगत विच जुड़ना पवेगा। सत संगत विच जिहड़ियां जीव आत्मावां जुड़ जांदियां हन, उन्हां नूं जमां दीआं मारां नहीं पैंदियां, वो दुखां तो बच जांदियां हन। तो गुरु साहिब किरपा करन, जिहड़ा मगर दा महीना अज आरंभ होया है, गुरु प्रेम अंदर जुड़ के गुरु की बाणी अनुसार चलदिआं साडा बतीत हो सके, गुरु का जस करदिआं असीं इस महीने नूं बतीत करिए, मालिक की बंदगी भी साडा ध्यान जुड़े। गुरु साहिब सर्व संगतां ते किरपा करन। आओ इतिहास की विचार की आरंभता तो पहला गुरु चरनां में सुरत नूं जोड़दिआं गुरफतेह की सांझ पाईए। प्रेम सहित सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चल रही इतिहास की कथा विचों आपां प्रसंग श्रवण कर रहे सी कि जगत के मालिक धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी एक ऐसे नगर विच आए हैं, जिहड़ा नगर एक बहुत भयानक जंगल के बिल्कुल बाहरले पासे किनारे ते है। ते इस नगर के लोकी जिन्ने भी हैं वो सारे ठग विरती के मालिक ने। जिहड़ा भी कोई मनुख इस पासे आ जाता है, उहदा कतल करके उन्होंने मार के उहदा सारा कुछ लुट लेंदे हैं। गुरु साहिब जी रात नूं इत्थे रुके हैं किसी घर विच। इन्हां ठग्गां ने गुरु साहिब जी नूं ठगण की पूरी स्कीम बनाई है, पर सारे सुत्ते रह गए। ते गुरु नानक साहिब महाराज जी इन्हां दे बार तो बच करके सवेर हुंदिआं जल्दी नगर छड्ड के चले गए। हुण इन्हां ने जिस वेले ये जागे, जिन्ने ठग सन, जिन्ने ये लुट्टण वाले सन, उन्होंने आपस में सलाह करके चार ठग्गां नूं, जिहड़े बड़े जवान हैं, तकड़े हैं, उन्हां नूं भेजिया कि जाके रस्ते विचों किते भी वो मनुख मिलते हैं, उन्होंने फड़ के लैके आओ। गुरु नानक साहब नूं फड़न वास्ते, भाई मरदाना वाला जी नूं फड़न वास्ते वो चार ठग जिहड़े ने हत्थां विच हथियार लैके रस्ते विच आके गुरु साहब नूं घेरा पा लैंदे ने ते कहंदे हन, तुसीं साडे कोलों रात तां बच गए, हुण नहीं बच सकदे, जो कुछ तुहाडे कोल है सानूं दे दिओ। गुरु साहब कहते ने, भाई ठीक है, जे तुसीं सानूं मारन वास्ते आए हो सानूं मार दिओ, पर साडा एक गल सुन लवो, मारन तो बाद साडे शरीर रुल ना, इस करके साडा संस्कार कर दिओ, अग दा प्रबंध करो। उन्होंने कहा जी अग तो इत्थे किते विखदी नहीं। गुरु साहब कहते वेखो सामने धूआं निकल रहा है, उत्थे जरूर अग होवेगी, दो जने साडी रखवाली बैठ जाओ ते दो जने जाके अग लै आओ। जिस वेले वो अग लैण वास्ते गए ने, रस्ते विच किसी मनुख नूं मार पै रही सी, बड़ा कुटिया जा रहा सी। उन्हां वेखिया वो एक पासे ते हो के लंघ गए ते अगे जिथे अग बल रही सी, उत्थे किसी मनुख की चिखा सी, किसी मुर्दा शरीर नूं साड़िया जा रहा सी। उन्होंने उत्थों अग चुकी, जदों वापस आए, जिस मनुख नूं पहलां उन्हां वेखिया सी कि मारां पै रहीआं ने, हुण उसे मनुख नूं पालकी विच लिजाया जा रहा सी, उहदे अगे अगे गवैये गाउंदे हुए जा रहे सन। इन्हां ठग्गां दे मन विच आया कि पुछना करिए की गल है, पहलां इसे मनुख नूं कुट रहे सन, मार रहे सन, हुण इहनूं पालकी च बिठाया है। पुछना कीता, अगों दूतां ने दस्सिया कि मर चुके प्राणी की रूह है, आत्मा है, ये बड़ा पापी सी, इहनूं सज़ा ही मिलनी सी।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਕਾ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ? ਨਾਨਕ। ਅੱਗੋਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਠੱਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਇਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵ, ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਓ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਓ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੀਨ ਭਏ ਅਵਲੋਕ ਗੋਸਾਈ, ਹਟੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਦੇਸ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਰ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਸੰਗ ਸੋ ਆਏ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਣਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਤੋ ਸਥਾਨ ਜਹਾਂ ਤਿਨ ਨੀਕਾ, ਤਹਿ ਬਿਠਾਏ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਟੀਕਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੈ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਧਰੈ ਉਪਾਇਨ ਬੰਧਨ ਕਰਹੀ, ਉਸਤਤ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਚਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਵੈ ਭਲਾ ਹਮਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਬਨ ਸੋ ਸਿਖਾਏ ਉਦਾਰਾ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਨਵ ਸਰਬ ਕੋ ਕਰਮਣ ਲਾਗੇ, ਸਮਝ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਗੇ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, हे ਸੰਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਬਿਨੈ ਸੁਣੀ ਤਿਨ ਕੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਸੁਖਦ ਮੁਕਤ ਦਾ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿੰਦ ਜੀਵ ਕਾ ਪਾਚਲ ਤਿਆਗੋ, ਕਿਰਖੀ ਕਰਨ ਭਲੇ ਮਨ ਲਾਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
भाई जे सब तो पहला तो जिहड़ी तुसी आ निंदणयोग किरत करदे हो, तुहाडी किरत चंगी नहीं, क्योंकि तुसी कतल करदे हो, लोकां नूं लुटदे हो। सब तो पहला अपनी इस माड़ी किरत नूं त्यागो। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਭੈੜੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੋ। ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਬ ਜੇਤੋ ਕਰ ਮੈਂ ਹੋ ਦਰਵਾ, ਪਾਪਨ ਕਾ ਸੋ ਲੁਟਾਵੋ ਸਰਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ, ਕਰਮ ਐਸਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿਓ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਕਮਾਈ ਹਾਥਣ ਸੰਗਾ, ਤਿਲ ਮੈਂ ਕਰੋ ਪੁੰਨ ਸੋ ਉਮੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਚੀਐ, ਅਸਨ ਖਵਾਏ ਅਸਿਤ ਪੁਨ ਅਚੀਐ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ, ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕਲਖੁਨ ਕੋ ਹਰਨੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਬੇਅੰਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੰਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵਣਗੇ।
ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਮਾਹੀ, ਮਿਲੋ ਸੰਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਮਾਹੀ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਸਕਤ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਿਲੋ ਸਾਂਝ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਤਾਹਾਂ ਬੈਠ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਗਾਵੋ, ਭੋਰ ਹੋਤ ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਵੋ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਥਿੱਤੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦੀਵ ਕਮਾਵੋ, ਤੁਮਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਵੋਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਮਾਓਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਜਥਾ ਸਖਤ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਵਰਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਰ। ਦਿਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੁਮਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਭ ਹੀ, ਦਰਬ ਲੁਟਾਨ ਦੀਨ ਤਿਨ ਤਬ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਏ, 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਸਭ ਗ੍ਰਾਮਾ, ਪੂਰਬ ਕੋ ਤਜ ਦਿਓ ਕੁਕਾਮਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਮਿਲ ਸਕਲ ਸਵਾਰੀ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕੇ ਭੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੋ, ਸਿੱਖੇ ਰੇ ਤਲੀਨ ਅਵਿਰਾਮੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੱਗ ਵਿਰਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ
ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਦ ਕਰਨ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਬਸ ਕਰਤੇ ਥਾਨਾ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਦ ਨੀਕ ਦ੍ਰਿੜਾਨਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੇ ਸਰਬ ਪਾਪ ਦਿਨ ਕੇਰੇ, ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਪੰਥ ਭਲੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਾ ਭਏ ਤਿਨ ਤੇ ਬਰਿਆਈ, ਆਗੇ ਕੀਨੋ ਗਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਾ ਅਗੀ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਧਾਰੇ, ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਕਬ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਮੁਕਤਾ ਪੰਗਤ ਸੁਰਸਤੀ, ਗੁਰ ਜਸ ਗੁਣ ਪਰਵਾਏ। ਪਹਿਰੇ ਉਰ ਦਵੈ ਲੋਕ ਮੈਂ, ਸੁਭ ਹੈ ਅਧਿਕਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੁਣੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਖ ਕਾਰਨ, ਗਮਨੇ ਆਕੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਨ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੂਮ ਬਲਾਇਤ ਜਹਾ ਬਹਾਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰੂ ਤੇ ਥਾਨਾ। ਅਰੂਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੂਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਲਾਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲਾਇਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਦੇਖਿਓ ਪੁਰ ਭਾਰੀ, ਮਹਾਰੰਕ ਬਸ ਹਵੈ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵਤ, ਦਰਵ ਨ ਪਾਸ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵਤ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਨਾਮਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਅਤਿਤੇ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕਰੇ, ਊਪ ਪ੍ਰਜਾ ਏਕੇ ਅਣਹਰਹੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ, ਦੋਹੋਂ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਤੇ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਨੇ,
पर कोई भी परमात्मा जी की बंदगी नहीं करता। इत्थे परमात्मा जी का नाम नहीं कोई लै रहा। की गरीब के की अमीर सारी इत्थे बड़े दुखी जे दिखाई दे रहे हैं। तिनको सुख देने के हेता पुर परवेशे बेदी कुल केता। ऐसे हालात बने पे ने कि सारे लोग मेहनत बड़ी कर रहे ने, पर किसी कोले खुशी नहीं, किसी के चेहरे ते रौनक नहीं है। सारे लोग अत्यंत दुखी हुए दिखाई दे रहे ने। गुरु नानक साहब महाराज इन्हां नूं सुख देण वास्ते, दुखां विचों कढण वास्ते इस नगरी विच आ पहुंचे हन। कारू केर दुर्ग जेह भारी, जिसके बैठे जाए अगारे। हुण जिहड़ा इत्थों दा राजा है जिहदा नाम कारू है, कारू बादशाह का बहुत वड्डा किला है। उस किले के अगे गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी जाके विराज गए। बरिंद होते दर पर दरबाना, 300 श्री गुर बचन बखाना। हुण किले के दरवाजे ते कुछ दरबान खड़े सन, पहरेदार खड़े सन। गुरु नानक साहब महाराज जी ने उन्हां नाल वचन विलास आरंभ कीते, गलबात आरंभ कीती है। कैसो है पातशाह बलायत, केतक देत फकीर खरायत। गुरु नानक साहब महाराज उस किले के पहरेदारां कोलों पुछदे ने, कहंदे भाई तुसीं इस किले की पहरेदारी कर रहे हो, तुहाडा बादशाह किस तरह के सुभाअ दा है, तुहाडा राजा किस तरह का है, ते फकीरां नूं किन्नी को सेवा करदा है, किन्ना को दान दिंदा है कि नहीं दिंदा। को न्याओ प्रजा को करे, करुणा किरत हृदय में धरही। गुरु साहब कहने लगे, प्यारे हो तुसीं भी इत्थे नौकरी कर रहे हो, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, ये राजा तुहाडा प्रजा दे नाल किवें दा इंसाफ करदा है, किहो जिहा दा सुभाअ है, इहदे अंदर किन्नी को दया है, किन्नी कोई मेहर करदा है लोकां दे उत्ते। सुन दरबारन गिरा उचारे, अत प्रजा इन कीन दुखारी। हुण जिस राजे दे दरबार विच जां राजे दे राज विच सारी प्रजा दुखी होवे, उत्थे राजे दे नौकर चाकर भी दुखी हुंदे ने। क्यों? क्योंकि नौकर चाकर भी तां प्रजा विचों ही हुंदे ने। इस करके जिहड़े ये लोग उहदे पहरे ते खड़े ने वो भी बेचारे दुखी ने। पर हुण जदों राज ही ऐसा होवे, राजे दा सुभाअ ही ऐसा होवे, दुखी सारे हुंदे ने पर कर कोई कुछ नहीं सकदा। हुण इन्हां ने जदों गुरु नानक साहब महाराज जी ने इन्हां लोकां कोलों पुछया, कहण लगे भाई तुहाडा राजा किहो जिहा सुभाअ दा है, ये इंसाफ करदा भी है कि नहीं करदा, ये किसी नूं दान पुण्य भी करदा है कि नहीं करदा, लोकां नाल व्यवहार कैसा करदा है। तां उन्हां दरबानां ने गुरु नानक साहब महाराज नूं हौलीक दे के कहा, कहंदे महाराज जे सच पुछो तां सारी प्रजा नूं इस राजे ने दुखी कीता होया है, सारी प्रजा इस राजे कोलों तंग है। कारू अत जुलमी पातशाहे, कृपण विशाल रह तन चाहे। कहंदे महाराज तुसीं फकीर लोग जापदे हो, जे साडे कोल सच जाणो तुहानूं झूठ की बोलना। ये साडा बादशाह जिहड़ा कारू है, असीं है तां इहदे नौकर हां, पर महाराज ये बहुत जुलमी बादशाह है। एक पासे जुलम भी बहुत करदा है, दूसरा बहुत वड्डा कंजूस भी है। ये हमेशा धन इकट्ठा करता रहता है। रंचक दान किसू न दे, प्रजा सर्व लूट इन ले। महाराज जी ओ हे साधु जनो, तुसी पुछया ये दान किन्ना को करता है। महाराज ये दान किसी नूं कुछ भी नहीं करता, कदे भी ये दान करने की भावना ही दे विच है नहीं। इन्हें दान की करने ने तो सारी प्रजा लुट लई, प्रजा को धन ने सारा खो लिया है। इसको भ्रात हरूण जो, दरबगंज 40 की 100। कहने लगे महापुरखो, इस राजे का कारू बादशाह का पहला भरा सी हरूण, ते जिहड़ा हरूण सी दा भरा, उहदे कोल 40 गंज धन जोड़िया होया सी।
गंज एक इकाई कह लो, जिवें असीं कहने आ जी मिलियन बिलियन। इस तरह पुराने समय दे विच पैसे नूं जिस वेले बहुत पैसा गिनना हुंदा सी तां कहा जांदा सी इहदे कोले एक गंज माया है। कहण लगे महाराज इहदा जिहड़ा भरा सी उहने 40 गंज धन दे जोड़ लए सन। इन्ना ज़्यादा इहने पैसा इकट्ठा किता सी इहदे भरा ने। इन कीने 45 गंज सर्ब बलायत माया संज। कहते महाराज जी का भरा तो 40 गंज जोड़ के वो तो मर गया, पर इन्हें घटन नहीं दिता धन। इन्हें 45 खजाने जमा कर लए ने, 45 गंज धन जोड़िया होया है। सारे देश विच हाहाकार मची पई है, पर यह राजा एडा जुलमी ते कंजूस है, इन्हें सारे लोगों को धन अपने को जमा कर लिया। दोहरा दाद पुकार न सुने कछ, लेवै धन कुसवाए। हुण वेखो उस राजे दी दरबार हन, उहदे पहरेदार ने। कहंदे महाराज जे साडे दुखां नूं तुसीं सुणदे हो, साडे कोलों पुछदे हो तां सुणो। ये किसी दी कोई फरियाद नहीं सुनदा, किसी दी अपील नहीं सुनदा, किसी दा दुख नहीं सुनदा। इहनूं बस माया चाहिदी है। एडा जुलमी राजा है, हरेक बंदे कोलों धन खो लैंदा है। जिहदे कोल भी इहनूं पता लगदा इहदे कोले माया है, उहदे कोलों सारी माया खो लैंदा है। दयाहीन दुख देह सब, मानत बात न काए। महाराज जी ये दया तो रहत है, इहदे च दया नहीं बिल्कुल भी। ये हरेक नूं दुख दिंदा है, एक भी बंदे दी गल नहीं ये सुनदा। एडा जुलमी ये राजा है। चौपई देश बलायत सगरे लोका, रह दुखी नित धर उर सोका। ये रोम देश जिहड़ा है, बलायत देश जिन्हों कहते हैं महाराज, इत्थे सारे लोग दुखी ने। तुसीं वेख लो किसी मनुख के चेहरे ते रौनक नहीं, कोई बंदा खुश नहीं है। इस राज का हरेक बंदा दुखी होया पिया है। किते ग्राम कर गए उजारा, केतक मर गए करत पुकारा। दरबान कहते ने हे साधु जनो, इस राज के बहुत सारे पिंडां दे पिंड खाली हो गए ने, उजड़ गए हैं। कई लोग फरियादां करते करते मर गए, पर इन्हें किसी की कोई बेनती नहीं सुनी, किसी की दलील अपीले नहीं सुनता। सुनकर तिन ते किरपा निधाना, पुन बूझे सो दरबाना। पहरे ते खड़ोते हुए ना दरबाना कोलों जदों गुरु नानक साहब महाराज ने सारा कुछ सुनिया, तो सतगुरां ने फिर उन्होंने फिर गल ही पुछना कीता क्यों लगे, क्योंकि वो गुरु नानक साहब नाल गल ही लग गए हैं। अपना दुख दसन लग पे ने सतगुरां। सतगुरां ने फिर पूछया, कैसे दरवकीन एक ठाई, राखत है नर अदक दुराई। कहन लगे हे भाई ये दसो, ये धाने ने इन्ना इकट्ठा किवें कर लिया, किहड़े किहड़े तरीके नाल पैसा इकट्ठा करदा राजा, ते प्रजा इहदे कोल डरदी क्यों है, प्रजा विरोध क्यों नहीं करदी इस राजे दा। होए अकेले गाडे धर्मै, निस दिन वसियो रहत सोर मैं। गुरु साहब कहंदे ये भाई डराउंदा किवें दुनिया नूं, कि ये बंदियां नूं जिउंदे धरती च दब दिंदा है, तां करके लोग डरदे ने, जां कोई होर सजा दिंदा है। कौन रीत कर इनै सकेले, आवत जाती होत दहेली। गुरु साहब कहते किहड़ियां किहड़ियां रीतां नाल, किहड़े किहड़े तरीकिਆਂ नाल इहने पैसा इकट्ठा कीता, भाई सानू दसना करो। तब दरबारन बैद बखाना, सुनो बात दरवेश महाना। कारू बादशाह दे जिहड़े पहरे ते खड़ोते हुए दरबार ने, वो गुरु नानक साहब नूं कहण लगे, हे दरवेश जी, ये बादशाह बहुत माड़ी विरती दा है, जिहड़ा कारू बादशाह है। कहते महाराज एक दिन इस बादशाह ने अपने सारे अमीर वजीर सारे बुला ले। भोजन कीने बचन कठोरा, है कह नहीं तने औरे ठौरा। इन्हें सारे अपने अमीरां वजीरां नूं बुला के कहा, कहन लगा कोई ऐसी जगह बची तां नहीं जिथे धन होवे। कहन लगा मैनू सारी गली कली कली गल दा पता होना चाहिए कि अजे भी धन कित्थे पिया है, मैनू वो धन भी चाहिए। ये इन्ना को क्रोधित होया, इन्हें सारियां नूं डरा के पुछया,
कि दसो कित्थे धन किस मनुख कोले है, किहदे कोल लुकोया होया है। कहते इन्हें इस तरीके नाल जदों डराया तो अगों लोकां ने किवें दसना कीता, किवें फिर इन्हें होर पाप वधा के माया इकट्ठी कीती। वो प्रसंग आपां कल दे दीवान विच श्रवण करांगे। गुरु प्यारिओ, इत्थे पता नहीं किन्ने को लोग ऐसे आए हन, कारू बादशाह वर्गे आ गए, किते सिकंदर वर्गे आए, किते हरनाक्ष वर्गे आए, जिन्हां ने अत्यंत पाप भी कीते, अत्यंत धन भी इकट्ठा किया। पर जिस तरह सिकंदर जदों मरिया, उन्हें तुरन लग्या मरण तो पहला कह दिता सी, कहन लगा जदों मेरी अर्थी लैके जाओ तो अर्थी तो मेरे दोवें हाथ जिहड़े ने बाहर कढ़ दे। पुछया मीरा वजीरा ने, वो क्यों? कहते लोगों को यह संदेशा मिल सके कि सारी दुनिया को जितण का सुपना रखने वाला सिकंदर जिस वेले मरिया बिल्कुल खाली हथ गया, वो हाथ में कुछ भी नहीं सी, पर लोगों को संदेश देना चाहता। इस तरह गुरु नानक साहब महाराज ने सानू भी मत दी है कि भाई ये जिंदगी ने एक दिन समाप्त होना है। इतने बड़े 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 बादशाह आए ने जिन्होंने इन्नी माया इकट्ठी की का हिसाब ही कोई नहीं सी, पर खाली हथ चले गए। नाल केवल बंदगी जाती है, सेवा सिमरन जाता है। जिथे सतगुरां ने हुण आपां पिछला प्रसंग श्रवण किया, ठग्गां नूं महाराज ने कहा तुसीं खेती करो, किरत करन तो गुरु साहब नहीं रोकते, दसां नावां दी किरत करिए। किरत करके बंदा भावें कुछ कमा लवे, पर चेते रखे कि नाल केवल वाहिगुरू जी की बंदगी ते सेवा सिमरन ने जाना है। ये संसारिक जीवन वास्ते माया की जरूरत है, पर जीवन विच असली धन साडा नाम ही है। उहदे वास्ते असीं भी उपराले करिए तां जो साडा जीवन सफल हो सके। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। होइयां भुल्लां दी खिमा प्रेम सहित सारी संगतां खो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु पास बेनतियां मिलै नाम आधार, सुखा सज्जा पाप साहो, पाप गया संसार। ज्ञान ज्ञान कुलाना जाए, कारना जाए, सतगुरु नानक जिन कल राखे